जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा आज मयूरभंज जिलार टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि आपणकर सुचिंतित मतामत दिंतु एवं भिडियोटी को लाइक करूँ। आज प्रथम खबर काशीपाल ग्राम में संकीर्तन भोजी खाई 46 जन झाड़ाबांति आक्रांत घटनास्थल में स्वतंत्र टीम। मयूरभंज जिलार सारसकला ब्लॉक काशीपाल ग्राम में घटी एभली घटना। संकीर्तन पर भोजी खाई ग्रामवासी को झाड़ाबांति होबारु डाक्तरी दल ग्राम को जाई प्राथमिक चिकित्सा आरंभ कर देथिले। तेबे विलंबित राति 12 जन गुरुतर होई हॉस्पिटल में भर्ती होइथिबा बेले सकाळु आउ जने गुरुतर होई सिरसा गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती होइथिले। तेबे दिवा 12 घटिका समय जिला मुख्य चिकित्सालयर स्वतंत्र टीम उक्त ग्राम को गस्त करी किभली परिस्थिति रे एभली घटना घटछि ताकु नै तदंत जारी रखिछन्ति। परवर्ती खबर 27 वर्षर ऊर्ध्व समय धरी मयूरभंज जिले में विकास पाई अहरह संग्राम जारी रखिथिबा अण राजनीति युव छात्र संगठन भंजसेना विभिन्न समय तार प्रचेषा जारी रखिछि। आगामी दिन में किभली भाव में आम जिला को उन्नति पथरे आगई नब एवं पर्यटन शिल्प माध्यम किपरि जिलार युवक युवती माने स्वावलंबी हो पारिबे भंजसेना जाग्रत प्रहरी होई नजर रखिछि। एसबू दिग को चिंता करी भंजसेनार प्रतिष्ठाता कलिंग किशोरी जेना एक भिन्न परिकल्पना करछन्ति एवं यहाकू जिला लोकंकु सचेतनता कराइबा पई एही परिकल्पनार नाम दिया जाइछि भंजसेना द्वारा प्रस्तुत सिनेमा आंदोलन। एही चलचित्र रचना करछन्ति सोमनाथ साहू एवं निर्देशना सहित संगीत भार संभाळिछन्ति राजा मिश्र। भंजसेनार प्रतिष्ठाता कलिंग किशोरी जेनाक जन्मदिन अवसर में मधुबन स्थित घरे रही मंदिर प्रांगण में संध्या प्राय 5 घटिका समय आंदोलनर प्रथम पोस्टर रिलीज कराइछि। शुभ मुहूर्त परिप्रेक्षी प्रतिष्ठाता कलिंग किशोरी जेना, राइटर सोमनाथ साहू, निर्देशक तथा संगीतकार राजा मिश्र, अभिनेता असित पति, निर्देशक संजीव द्विवेदी, अभिनेता तापस पाढ़ी, भंजसेनार पदाधिकारी सत्यस्वरूप दास, निमाई त्रिपाठी, पिंटू माइती, राकेश बेहरा, एसके राजा खान, मनोज पात्र, संजय महाना, भक्ति परिड़ा प्रमुख सेठारे उपस्थित रही देखा मिलता। परवर्ती खबर बांगरी बस्टार कालबैशाखी क्षतिग्रस्त बणिकों क्षतिपूरण राशि प्रदान पर सर्वे कले तहसिलदार। किसी दिन पूर्व बांगरी बस्टार कालबैशाखी प्रभाव में व्यापक क्षयक्षति होता। एथिरू बजार में थिबा दुकान गुड़िक बाद पड़ नाला। तेबे बांगरीपशी बजार में थिबा बणिक संघ क्षतिपूरण दाबी कलापर दिवा 4 घटिका समय स्थानीय तहसिलदार बजार में पहुंची सर्वे कार्य आरंभ करछन्ति। तेबे एही सर्वे सरला परे क्षतिपूरण राशि दुकानी मानकु प्रदान कराजिबो बोली तहसिलदार सूचना प्रदान करछन्ति। परवर्ती खबर जिले में आसंता 8 तारिख रु 10 तारिख जाए पवन साहू को वज्रपात हेबा नहीं आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर येलो वार्निंग जारी कराଯାଇଛି। सूचना अनुसार मयूरभंज जिले में आसंता 8 रु 10 तारिख जाए वज्रपात एवं 30 रु 40 किलोमीटर प्रति घंटा पवन हेबा नहीं येलो वार्निंग जारी करछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। तेबे यहाकु नहीं शनिवार दिन प्राय 12:48 समय आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर पूर्वानुमान करी एही वार्निंग जारी कराଯାଇଛି। तेबे समस्त लोकंकु सुरक्षित रहिबा निर्देश देवा सहित वज्रपात रक्षा पाइबा निरापद स्थान को जीवाकू परामर्श दिया जायछि। परवर्ती खबर बांगरीपशी निर्वाचन मंडल नागरासल ग्राम में ग्रामवासी विभिन्न आंचलिक समस्या पर आलोचना कले सुगदा मुर्मू। ग्रामवासी सहित दलर सबु कर्मकर्ता उपस्थित रही लोकंकर समस्या शुणा सहित यार समाधान दिगरे चेष्टा थिबार प्रतिश्रुति मध्य देथिले। परवर्ती खबर जयपुर आसनबणी ग्राम में चढ़ाऊ कर लाखाधिक टंकार अफिम चाष नष्ट कला पुलिस। मयूरभंज जिलार बरईपाणीर आसनबणी ग्राम में अफिम चाष कर खबर पाई दिवा 10 घटिका समय जयपुर पुलिस सहित वन विभाग और अबकारी विभाग टीम चढ़ाऊ करथिले। एकर एकर जमी रे अफिम चाष करा देखा पाई। कर्मचारी माने सबू अफिम गछ को नष्ट करने सहित गछरे निआं लगाई देथिले। तेबे एही घटना रे काहारी को गिरफ करा जाई नथिबार सूचना मिलुछि। परवर्ती खबर करंजिया बाईपास छक निकट में ऑटो धक्का 2 जन आहत। करंजिया सहर साहारपड़ा जाइଥିବା 220 नंबर जातीय राजपथ छक राति प्राय 9 घटिका 30 मिनिट समय एक ऑटो धक्का 2 जन युवक आहत हो करंजिया मेडिकल में भर्ती होता स्थानीय लोकों निकटर सूचना मिलुछि। निकटस्थ लोक मैंने उभय को उद्धार कर करंजिया मेडिकल में भर्ती करथिले। सेठारे तांकर चिकित्सा जारी थिबा बेले उभयंकर परिचय बर्तमान सुधा मिल पारि नाही। परवर्ती खबर राजस्व बंगला निकट में महुमाछी आक्रमण में 3 जन आहत।
କରଞ୍ଜିଆ ସହରସ୍ଥିତ ରାଜସ୍ୱ ବଙ୍ଗଳା ନିକଟରେ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 5 ଘଟିକା ସମୟରେ ମହୁମାଛି ଆକ୍ରମଣରେ 3 ଜଣ ଯୁବକ ଆହତ ହୋଇ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ମହୁମାଛି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଗତ ମାସ ମଧ୍ୟ ମହୁମାଛି ଆକ୍ରମଣରେ 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଅକସ୍ମାତ୍ ରାସ୍ତାରେ ମହୁମାଛି ବୁଲୁଥିବା ଜାଣି ନପାରି 3 ଜଣ ଯୁବକ ମାଣିକ ଛକ ପଟୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ମହୁମାଛି ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ସେଠାରେ ଏକ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ରାଜସ୍ୱ ବଙ୍ଗଳା, ଆର୍ଏମ୍ସି ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ରହିଥିବା ବେଳେ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ବୃହତ୍କାୟ ଗଛରେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାଘୁଆ ମହୁମାଛି ବସା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଆରେ ନାମଫଳକ ଅଭିଯାନ ନେଇ ତିରିଙ୍ଗଠାରେ ସଚେତନତା ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ ଏପ୍ରିଲ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷ ପାଳନ ଅବସରରେ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ 11 ଘଟିକା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆରେ ନାମଫଳକ ଲେଖା ଅଭିଯାନ ନେଇ ତିରିଙ୍ଗଠାରେ ସଚେତନତା ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରଞ୍ଜିଆ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଅନନ୍ତ ସାହିରେ ଚଢ଼ାଉ ମହୁଲି ମଦ ସହିତ 4 ଗିରଫ। କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବେଆଇନ ମହୁଲି ମଦ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର କହର, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର କାଣ୍ଡିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କରଞ୍ଜିଆ ଅବକାରୀ ଓଆଇସି ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ଏଏସ୍ଆଇ ଫୁଲମଣି ନାୟକ, କନେଷ୍ଟବଳ ପ୍ରୀତନାଥ ମୁର୍ମୁ, ଅଂଶୁମାନ ପରିଡ଼ା, ଆଲୋକ ସୁତାରଙ୍କ ସହିତ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଏକ ଦଳ ଦିବା ପ୍ରାୟ 11 ଘଟିକା ସମୟରେ ଅନନ୍ତ ସାହିରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମରୁ ପ୍ରାୟ 135 ଲିଟର ମହୁଲି ମଦ ଜବତ ସହିତ 4 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। 4 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ରହିଥିବା ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା କରଞ୍ଜିଆ ଅବକାରୀ ଓଆଇସି ଶ୍ରୀ ନାୟକ ଦିବା 12 ଘଟିକା ସମୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେତନଟୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ନାବାଳିକାକୁ ସିଲେଇ ଟ୍ରେନିଂ ଆଳରେ ଫୁଲନଖରାରେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ ବନ୍ଦୀ ରଖି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ଏତଲା ମୁତାବକ ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ନଥିବା ବେଳେ ପାଖ ଗାଁର ଜୈନିକ ଯୁବତୀ ସିଲେଇ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ବାହାନାରେ ତାଙ୍କର 14 ବର୍ଷିଆ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଝିଅଙ୍କୁ କଟକ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ସିଲେଇ ଟ୍ରେନିଂ ପରିବର୍ତ୍ତେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଏକ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ ବଳପୂର୍ବକ କାମ କରାଯାଇଥିଲା। ନାବାଳିକା ଜଣକ ଅରାଜି ହେବାରୁ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ପୀଡ଼ିତା ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କହିଥିଲେ। ଏନେଇ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ଏତଲା କ୍ରମେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବେତନଟୀ ପୋଲିସ ଶନିବାର ରାତିରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମରଡ଼ା ଥାନା ଇଲାକାରୁ ଜନୈକା 21 ବର୍ଷିଆ ଯୁବତୀ ନିଖୋଜ ହେବା ଘଟଣାରେ ଶନିବାର ରାତି 10ଟାରେ ଏକ ମ୍ୟାନ୍ ମିସିଂ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା ମରଡ଼ା ପୋଲିସ। ଏତଲାକାରୀ ନିଖୋଜ ଯୁବତୀଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ଯୁବତୀ ଜଣକ ହଠାତ୍ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଘର ଲୋକେ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯୁବତୀଙ୍କର କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ପାଇପାରିନଥିଲେ। ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୋଇ ପରିବାରବର୍ଗ ଶନିବାର ରାତିରେ ମରଡ଼ା ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ମରଡ଼ା ପୋଲିସ ଏକ ମ୍ୟାନ୍ ମିସିଂ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେତନଟୀ ଥାନା ତଥା ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନ ଗୁହାଳଡି ଗ୍ରାମରେ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନ 5:30ଟାରେ ପୁଣି ବଣୁଆ ହାତୀ ପଶି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବଣୁଆ ହାତୀ ପଶି ଗୁହାଳଡି ଗ୍ରାମରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଥିବା ବେଳେ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ପୁଣି ବଣୁଆ ହାତୀ ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସରଣରେ ଗୁହାଳଡି ଗ୍ରାମରେ ପଶି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଛନ୍ତି। ଏକାଧିକ ବିପନ୍ନ ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ପରିବାରଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଗୁହାଳଡି ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଖବର ପାଇ ଗୁହାଳଡି ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରି ଫେରିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆମାଳିଆ ଗ୍ରାମସ୍ଥିତ ସଞ୍ଜୟ ସାହୁଙ୍କ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସାରସକଣା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ନୂଆମାଳିଆ ଗ୍ରାମସ୍ଥିତ ସଞ୍ଜୟ ସାହୁଙ୍କ ଘରେ ଦିବା 9 ଘଟିକା ସମୟରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଫଳରେ ଘରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର, ଧାନ ଚାଉଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଝାରପୋଖରିଆ ନିକଟରେ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଗୁରୁତର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନା ଅଧୀନ ଝାରପୋଖରିଆ ନିକଟରେ ଦିବା 12 ଘଟିକା ସମୟରେ ଏକ ବାଇକ୍ ଚାଳକକୁ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଜଣକ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ପହଞ୍ଚି ଗୁରୁତର ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗୁରୁତର ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କର ପରିଚୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ସାହି ବଜାର ଉପଖଣ୍ଡ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ଦିରଠାରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନ 5:30ଟାରେ ଏକ ଚୋରାବାଲି ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ
ଶନିବାର ରାତି 9:30ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା ବଡ଼ସାହି ପୋଲିସ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଚୋରାବାଲି ଚାଲାଣ ନେଇ ଖବର ପାଇବା ପରେ ବଡ଼ସାହି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଟିମ୍ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ବଡ଼ସାହି ବଜାର ଉପଖଣ୍ଡ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଦୀନବନ୍ଧୁ ନାୟକ ନାମରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ OD 01 AS 3123 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ବାଲିବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଅଟକାଇ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଥାନାକୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଲିକ ବାଲି ପରିବହନ ନେଇ କୌଣସି ବୈଧ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଇ ନ ପାରିବାରୁ ଶନିବାର ରାତିରେ 174 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଜବତପୂର୍ବକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବଡ଼ସାହି ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉପଖଣ୍ଡ ଅବକାରୀ ରେଞ୍ଜ ପକ୍ଷରୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଣାଡୁବା, ଗୋଳମୁଣ୍ଡା, ବାଲିଆଢିପା, ଜାନୁମଘୁଟୁ ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ 73 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ ସହିତ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଚଢ଼ଉରେ ଅବକାରୀ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସହିତ ଉପ ନିରୀକ୍ଷକ ସୁଧାଂଶୁ ବେହେରା, କନେଷ୍ଟବଳ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଜେନା, ଅରୁଣ କୁମାର ମୁଦଲି, ବିପ୍ଳବ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ଫୁଲମଣି ହାଁସଦା ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଏନେଇ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅବକାରୀ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।